প্রিয় দর্শক, ডু অর ডাই ব্রেক্সিট প্রোগ্রামে আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি। আমরা বিরতিতে যাবার আগে যে রাজনৈতিক এবং আগামী নির্বাচন বিষয়ে কথা বলছিলাম, আরিফ ভাই, এখন আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব, একটি বিষয় আমরা দেখেছি যে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টারি ইলেকশনে লেবার পার্টির ভোট কিন্তু চলে গেছে লিবডেমের ঘরে এবং কনজারভেটিভ পার্টির ভোট চলে গেছে ব্রেক্সিট পার্টির ঘরে। এই যে একটা নতুন মেরুকরণ হচ্ছে, একটা পোলারাইজেশন, এই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী নির্বাচনটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? আমরা এর আগে এই দুজনের, আমাদের এই দুই অতিথির বক্তব্য শুনেছি, আপনার মতামতটি কি? ধন্যবাদ। আমার যেটা অবজারভেশন, যে হোল পার্লামেন্ট ইজ ডিভাইডেড, কনজারভেটিভ পার্টি ইটসেলফ ইজ ডিভাইডেড, Labour Party is divided on this issue. Yeah. So whole nation is divided. So এখানে অবস্থান চেঞ্জ তো হচ্ছে এবং কনজারভেটিভের ভিতর থেকে তাদের এমপিরাও অনেকে তাদের পার্টির পক্ষে, লিডারের পক্ষে ভোট দেয়নি। সো এখানে সবাই একটা মানে আনসার্টেন অবস্থানের ভিতরে। মানে এই সংকটের কারণে আগামী নির্বাচনের চিত্রটা কীরকম হতে পারে? বেশ কিছু টানাপোড়েন হবে, টানাপোড়েন তো অবশ্যই হবে, পোলারাইজেশন আরো হবে। যেটা বলছিলেন আগে এবং আপা বলছেন যে লেবারের অবস্থানটা এখনো আমরা ক্লিয়ার না, যে তারা কি রিমেইনে থাকবে না হয়তো অল্টারনেটিভ প্রপোজাল নেগোসিয়েশনের সুযোগ আর কতটা আছে জানি না। টেরেসা মে চেষ্টা করেছেন, বরিস চেষ্টা করছেন, এরপরে আবার আর একজন প্রাইম মিনিস্টার বা আর এক লিডার আরও কোনো নতুন নেগোসিয়েশন নিয়ে আসতে পারবেন কিনা আমরা জানি না। সো কোশ্চেন হয়তো ওইটাই হবে, রিমেইন অর লিভ। ওকে, আর যদি আমাদের লিভ করতে হয় তাহলে এখন যে প্রপোজাল যেটা আছে, যে শুধু আজকে যেটা ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখছি, যে অনলি নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে কাস্টমস ইউনিয়নের ভিতরে রেখে আর বাকি স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, আলাদাভাবে ওয়েলস নিয়ে আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট, এটা একটা প্রপোজাল আজকের একটা ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখছি। আচ্ছা, সেটা একটা হতে পারে একটা পরিণতি হতে পারে। থ্যাংক ইউ। সাজাদ ভাই, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট লেবারস পজিশন? I think what I said earlier is they are split. Okay, we know that, but where they are going to actually heading to? I think they want to remain, possibly. That's what my view is, because the reason behind it, it's not as easy to take the Brexit. Yep. We think, okay, yes, we're going to vote yes or no, but I think it's more than that, because it's not simple of just committing to a divorce. There's lots of things we need to do. We need to create new trade agreements. They're not done overnight. There's the economy, the jobs, the single market. There's so many things that we haven't even touched upon. I think we've been stuck on that road of the 23rd of June 2016 referendum where we leave and that's it. It's not as simple. I mean, for example, they've only, if people were to fly, say, after Brexit, they've only agreed with 9-10 countries, I think I just read today. Now, that's going to hit our economy a lot, because at the end of the day, if they don't do these agreements, the point was that they had the 2 years to make those agreements in place. They're supposed to have the Brexit time ago. They didn't do that. I think in between, I think, like I said, I go back to my point about the MPs don't know what they're doing or which way they need to go. I think they're now scared that we might go into recession, because they think that as soon, because the pound's been hit a lot, and everybody will probably agree on that. There's a lot of issues that maybe general public don't know, and there's a lot of wrong information. We call it fake news. There's a lot of information out there. Correct. And maybe the general public don't have the right information. I know the government sent out, I don't know how many £1 million they cost on those booklets they sent out. I don't think that really answered anybody's questions or why they should remain in the EU and things like that. Campaign bleeds. I think fundamentally the problem we've got is the internet has changed everything and the technology has changed so much.
And I think the EU is too slow. And I think the UK is trying to do its best. It's trying to stay in the EU, possibly, get the best out of it, and then start trading worldwide. Because obviously, we look at the global market, we look at the US, we look at China, India, look at how they're increasing their GDP. And I think that's the problem in the EU. I think by the time they agree something, it takes decades. I think I read one of the agreements they did with Africa and things. It took them nearly 19 years to do an agreement. 19 years, that's a long time. So I think coming to your point about Labour, I think Labour is split, but I think it wants to stay, possibly remain, because it thinks it's too difficult to come out of the EU. And I think it relies on that. Relies on the EU, because once it gives money in, it benefits a lot from it. But maybe it's trying to push the EU in a new direction, maybe. And I think that could be another way, but we don't know. It's a good point. বুলবুল, আপনার কাছে যে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে এত সব টানাপোড়েন সত্ত্বেও কিন্তু একেবারে রিসেন্ট পোলে দেখা গেছে কনজারভেটিভ পার্টি এখনও সবচেয়ে বেশি এগিয়ে। লেবার অনেকখানি পিছিয়ে, লিবডেম এবং অন্যরা তো পিছিয়ে আছেই। জনমত জরিপে যেটা দেখা যাচ্ছে যে লেবার কনজারভেটিভ পার্টি তারা অনেকখানি এগিয়ে, এবং সেটি হয়তো বা বুস্ট করছে বরিস জনসনের যে আত্মবিশ্বাস, কনফিডেন্সটাকে। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে জরিপ তো ঠিক আছে, এই দেশের জরিপগুলো খুব কাছাকাছি যায়। মানে নির্বাচনের আগে আমি যতদিন এদেশে আছি, যতদিন এদেশের রাজনীতি ফলো করছি বা পর্যবেক্ষণ করছি, তাতে করে খুব কাছাকাছি গিয়েছে, খুব বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় হয়নি। তো সেই বিবেচনাতে অফকোর্স এটা ধরে নিতে হবে যে কনজারভেটিভের জনপ্রিয়তা এখনও রয়েছে। সেটা একটা বড় কারণ হচ্ছে যে জেরেমি করবিনের, যেটি আমরা আজকের অনুষ্ঠানে বারবার আলোচনা করার চেষ্টা করছি, যে তার যে কনফিউশন, বা তার আপা বলছিলেন যে তিনি একটা সময় পর্যন্ত কিন্তু ব্রেক্সিটের পক্ষে, অর্থাৎ ব্রেক্সিট তো তখন ওই কনসেপ্টটাই আসেনি, কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বিরোধী ছিলেন সেই। তো এরপরে তিনি এই রেফারেন্ডামে তার অবস্থানটি আমি অন্তত এত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেও কিছু বুঝতে পারিনি যে আসলে তিনি কি চাচ্ছেন। এরপরে আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যখন স্ন্যাপ ইলেকশন দেওয়া হলো, তখন কিন্তু জেরেমি প্যাক্সম্যানের একটা ইন্টারভিউতে তিনি বলেছিলেন যে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তোমার যে আইডিওলজি সেটা থেকে বাইরে এসে, হ্যাঁ, এই যে পার্টির যে অবস্থান সেখানেও তোমার এক ধরনের বৈপরীত্য রয়েছে, মানে সমস্যাটা কোথায়? তো তিনি খুব চমৎকার একটি আনসার করেছিলেন যে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস দিয়ে তো আসলে ডেমোক্রেটিক প্রসেসের ভেতরে আমি কিছু করতে পারবো না। আমার দলের যারা আছেন, অফকোর্স অ্যাজ এ লিডার আমাকে সেটিই মানতে হবে। এবং তিনি হয়তো বলার চেষ্টা করবেন যে লেবারের সংখ্যাগরিষ্ঠরা যেটি চেয়েছেন সেটিকেই তিনি পুট ফরওয়ার্ড করছেন। কিন্তু নেতা হিসেবে, মানে নেতৃত্বের লিডারশিপের ব্যাপারটা কি? এক ধরনের ডাইরেকশন দেওয়া, সেই জায়গাটিতে আমি মনে করি তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। কেন ব্যর্থ হয়েছেন? দেখুন, আমি নিজে কিন্তু বাম চিন্তা চেতনার মানে একটা আইডিওলজিকে ধারণ করে বড় হয়েছি। যখন দেখলাম যে জেরেমি করবিন নেতা হয়েছেন, অসংখ্য মানুষ, বিশেষ করে তরুণরা নতুন করে মেম্বার হচ্ছে, মেম্বারশিপের একটা কিন্তু জোয়ার শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবং মানুষ যখন কনভেনশনাল পলিটিক্সের ব্যাপারে এক ধরনের ডিসিলিউশনের ভেতরে চলে যাচ্ছিল, তখন জেরেমি করবিন একটা আশার আলো নিয়ে চলে আসতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি যখন কথা বলা শুরু করলেন, পার্টির পলিসি কী হবে সেটা নিয়ে যখন পাবলিক যে স্টেটমেন্টগুলো দেওয়া শুরু করলেন, আমি দেখলাম যে দিনের পর দিন কোনো সাবস্টেন্স খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার অবস্থানটিকে লোকেট করতে পারছে না কেউ। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আপনি শুধুমাত্র সমস্যা দেখিয়ে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে পার পেয়ে যাবেন সেটা হয় না, আপনাকে একটা অল্টারনেটিভ সলিউশন দিতে হবে। সারা পৃথিবীতে কিন্তু ডেমোক্রেসি এভাবেই চলে, তাই তো? তো সেই কাজে তিনি করতে পারছেন না। তিনি একটা কাজ করছেন যে না, ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট, একটা কথা আমরা মনে করতে পারি 2017 এর স্ন্যাপ ইলেকশনে আপনার যে লেবারের যে ম্যানিফেস্টো ছিল তার পেজ 24 এ কিন্তু স্পষ্ট লেখা ছিল যে দে ওন্ট সাপোর্ট রেফারেন্ডাম। আচ্ছা, 2 বছরও তো যায়নি সেটা, কিন্তু তাদের সেই ইউটার্ন নিতে বাধ্য হয়েছে। ঠিক আছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু আফটার অল তো লেবার তো রেভলিউশনারি পার্টি না, সিদ্ধান্ত আর আইডিওলজি টু ডিফারেন্ট থিং। অ্যাবসলিউটলি। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে খুবই সোজা, যে টোরির সমস্যাটা হচ্ছে বরিস জনসন, এটা একটা লায়াবিলিটিতে পরিণত হয়েছে বলে আমি মনে করি। জেরেমি করবিনের ক্ষেত্রে বিষয়টা তেমনই দাঁড়াচ্ছে। আমি যদি বরিস জনসনের বিষয়ে খুব পার্টিকুলারলি আসি, আপনি দেখেন যে টেরিজা মে যখন 21 মাস ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, বারবার নেগোশিয়েট করার জন্য ব্রাসেলসে যাচ্ছেন, ইউ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলছেন, তখন কিন্তু প্রত্যেকটা প্রপোজিশনেই কিন্তু এক ধরনের বাগড়াবা দিয়েছেন এই বরিস জনসন। আমার কথা হচ্ছে যে আপনি যদি সেই প্রপোজিশনগুলো পছন্দ না করেন, তাহলে
আপনার তো সময় ছিল, আপনি নিজে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাহলে অল্টারনেটিভ প্রপোজিশনটা আপনি কেন তৈরি করলেন না? আজকে যখন আপনি অ্যাম্বারেডের চিঠিটা নিশ্চয়ই পড়েছেন, তিনি কিন্তু একটি জায়গায় খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে আমি খুব জানতে চেয়েছিলাম যে নেগোসিয়েশনের মানে এসেন্সটা কি, মানে কি নিয়ে নেগোসিয়েশন হতে যাচ্ছেন, আন্তরিকভাবে কি আসলেই বরিস জনসন নেগোসিয়েশনের জন্য কোনো কিছু একটা দাঁড় করিয়েছেন? এবং আমি যখন খোঁজ নিলাম নাম্বার 10 এর কাছে জানতে চাইলাম, এখন তো বাইল প্রকাশ করতেই হবে। এক্স্যাক্টলি, যখন প্রকাশিত হয়েছে নাও করতে পারে, কিন্তু না সেই আশঙ্কা কিন্তু না, তিনি বলেছেন যে তিনি যে উত্তর পেয়েছেন নাম্বার 10 এর কাছ থেকে নেগোসিয়েশন ইস্যুতে প্রোগ্রেস নিয়ে, তাতে তিনি সাংঘাতিক রকমের ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, মানে আসলে সেই অর্থে কোনো প্রোগ্রেস হয়নি, অর্থাৎ তিনি মনে করেন যে এই ধরনের কোনো চেষ্টাই হয়নি। তাহলে আপনি ব্রেক্সিট নিয়ে কোনো চেষ্টা না করে নোডিল ব্রেক্সিট করতে চাইছেন। নোডিল ব্রেক্সিট মানে কি এই যে অনন্তকাল আপনার নোডিল নিয়ে থাকতে হবে? একটা সময় পরে তো আপনাকে একটা কন্ট্রাক্টে বা একটা এগ্রিমেন্টে আসতে হবে, সেটির ফর্মটা কি হবে? কাজেই আমরা যদি মনে করে থাকি বরিস জনসন এই নোডিল ব্রেক্সিট দিয়ে জাতিকে এক ধরনের সংকট থেকে উদ্ধার করছেন, এটা খুবই ভুল কথা। আরো গভীর সংকটে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন, কেননা আগামী দিনগুলোতে কোনো না কোনো ফর্মে তো তাকে একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের ভিতরে আসতে হবে। হ্যাঁ, এখন তো কোনো ডিল না হলে আগামীতে আমরা ডিল করে নেব এই কথা বলার সাথে সাথেই ডিল হয়ে যাবে না। এক্স্যাক্টলি, 3 বছর 5 বছরও হতে পারে। সাজ্জাদ ভাই যেমন বলছিলেন যে একটা ডিলে 19 বছর সময় লেগে গেছে, আর এরকম একটা জাতির মানে এটা তো 40 বছরের ডিলটা ভেঙে দিয়ে নতুন ডিল করা অ্যাবসলিউটলি এটা খুব সহজ কোনো ব্যাপার না। আমি এই প্রসঙ্গটা একটা লাইনে শেষ করি, সেটা হচ্ছে যে ডিইউপি যে নেতা লিডার, তিনি আজকে বরিস জনসন চমৎকার একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে ক্রস কমিউনিটি যে ইন্টারাকশন দরকার একটা ডিলের জন্য বা একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য, একটা এগ্রিমেন্টের জন্য, সেটি নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ইস্যুতে হয়নি। আমি আরেকটু ওয়াইডার স্পেকট্রাম থেকে জিনিসটাকে দেখতে চাই। আমি মনে করি যে রেফারেন্ডাম ইস্যুতে আগে এবং এই ডিল ইস্যুতে এই যে ক্রস সেকশন অফ পিপলকে ইন্টিগ্রেট করা, বা তাদেরও তো একটা মতামত আছে, অবশ্যই বিষয়টা রাজনৈতিক, কিন্তু সাধারণ মানুষকে ইনফর্ম করা এবং তাদের মতামতকে অনবোর্ড করা, এরকম কোনো উদ্যোগই হয়নি, যে কারণে আসলে আজকে এই ক্রাইসিসটি অনেক বেশি আমাদের কাছে দৃশ্যমান হচ্ছে। সেই আচ্ছা, আমার মনে হয় একটা ব্রড সেন্সে, ব্রডার ওয়েতে আমরা বরিস জনসনের দুর্বলতার বিষয়গুলোর বিষয়ে এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা মোটামুটিভাবে একমত। একটা প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে যে বরিস জনসনের স্ট্রেংথটা কোথায়? আর কোথাও কি স্ট্রেংথ আছে, তার শক্তিটা আছে, অথবা থাকলে সেটা কি? আরিফ ভাই বলেন। আমার মনে হয় যে উনি খালি মাঠে একটা গোল দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, যে হয়তো যেহেতু দেশের বেশিরভাগ জনগণ চাচ্ছে ব্রেক্সিট এবং ব্রেক্সিটের পক্ষে তারা ভোট দিয়েছে, সুতরাং আমি তাদেরকে ব্রেক্সিট উপহার দেব অ্যাট এনি কস্ট, মানে তাতে নো ডিল হোক, ডিল হোক, আর এরপরে কনসিকুয়েন্স কি হোক না হোক এটা পরের ব্যাপার, কিন্তু আইল ডু দ্য ব্রেক্সিট। সাজ্জাদ ভাই, ডু ইউ এগ্রি উইথ হিম? I think he's gone into it blindly. I think he hasn't understood the scale of it. I think he sat on the back and he thought, I could negotiate better. I'm a man. I could push this through. And I think when I saw him in Parliament, the first question and answers, I don't think most of them he could answer. I think it backfired, and you could tell in his face. I mean, he was a mayor of London. It's an easy job. Mayor of London and Prime Minister of the country is not the being same. a MP is probably easier. Possibly you could give your views, but I think since he became PM, I think he hasn't conversed himself properly. I think, as Arif Bhai said, I think he assumed that because we're the United Kingdom, we're going to go to the EU, we're going to tell them how it is, and that they will accept how it is. And I don't think the scale of the other issues he understood. And one of the fundamental thing is that he's the one who started all these issues about coming out of the EU and the money we're spending and things like that. And I think that's his problem. I don't think, as you said, does he have a strength? I'm not too sure. I thought he was going to be different, but nothing more than what Theresa May. I think she probably did better job than what he's doing at this moment, because I think he's struggling with words. I think today he obviously met the DUP leader because he knew that come Monday the laws come in and I can't mess about. Now I can't bring them out from the EU, so he knows that he's in a very tight pickle at this moment. What is interesting, আমি একটা পয়েন্ট জাস্ট অ্যাড করতে চাচ্ছি, যে
ইউরোপিয়ান কান্ট্রি কিন্তু বাকি 27টা কান্ট্রির যে মেম্বার যারা, তাদের কিন্তু একটা মাত্র পয়েন্ট দিয়ে রাখছে, একটা পয়েন্ট দিয়েছে যে ইয়েস ব্রেক্সিট নো প্রবলেম, তোমরা যদি বের হয়ে যেতে চাও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ফাইন, উই আর ফাইন অ্যাবাউট দ্যাট। অনলি ওয়ান পয়েন্ট, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে ভাগ করা যাবে না। আচ্ছা। একটা ছোট্ট একটা পয়েন্টে হ্যাঁ দে আর ইউনাইটেড, সেই অ্যান্ড আমাদের 650 MPs in the parliament cannot solve that one issue, one dot they put in the whole issue. পলিটিক্যাল বিলিভ এবং পলিটিক্যাল লাইনের মধ্যে দিয়ে Where- বিভক্ত হয়ে গেছে মতামত। Yeah, we opinion can টা। see the UK politicianদের যে আপনার তাদের এক্সপার্টিস। সেই ধন্যবাদ আরিফ ভাই। যাকে তবে আপনার আমার- কাছে জানতে চাইবো সেটি হচ্ছে যে আমরা তো দেখলাম কম্বাইন্ড অপোজিশনের একটা ভিক্টরি, নো ডিল আটকানো গেল, এখন চিঠি দিতে হবে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যাবে, ব্রাসেলসে যাবে চিঠি। এখন ওখান থেকে যদি কোনো একটা মেম্বার স্টেট তারা যদি ভেটো দেয় যে আমরা আর এক্সটেন্ড করব না এই সময়সীমাটা, কি হতে পারে তখন? আপনার ভেটোর ব্যাপারটা আসছি, তার আগে আমার মনে হয় একটা জিনিস আমরা খুব মানে অ্যাজ এ গ্রুপে মিস করে গেছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু একবারও ইকুয়েশনের ব্রেক্সিট পার্টিকে আনিনি এখনো পর্যন্ত আমাদের আলোচনায়। আমার কাছে মনে হয় যে বরিস জনসনের জন্য বড় মাথা ব্যথা হচ্ছে নাইজেল ফারাজ, দ্বিতীয় মাথা ব্যথা হচ্ছে করবিন। কারণ যেটা আপনি বলছিলেন যে মানে টরি ভোট তো ব্রেক্সিট নিয়ে যাচ্ছে, এখন সেই ক্ষেত্রে আসছি, আমি ভুলছি না ভেটোর কথাটা, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সব রিমাইনার যখন একসাথে হচ্ছে, কিন্তু সব লিভ একসাথে হতে পারবে না, এই কারণে যে বা নাইজেল ফারাজ প্রকাশ্যেই বলছে যে আমি 100% সবগুলো আমার কোথাও থেকে আমার সিট দেব না যদি টরি বলে যে নো ডিল ব্রেক্সিট, ক্লিন কাট ব্রেক্সিট বলে। বাট কোনো কিছু ক্লিন কাট ব্রেক্সিট বলতে কিছু নাই, আমরা সবাই জানি। তো এইটাতে টরি এখনো পর্যন্ত মানে সায় দেয়নি। 31শে অক্টোবরের পরে কি হবে? আচ্ছা, ভেটো কথাটা, ভেটো ব্যাপারটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, একটা উপায় হচ্ছে যে যদি ভেটো দিয়ে দেয় তাহলে, কিন্তু ভেটো যদিও আপনার ইমানুয়েল মাখো একটুখানি আওয়াজ দিয়েছিল যে ভেটো দিতে পারে, বাট আমার মনে হয় না কোনো ক্রমেই দিবে। কেন দিবে না? তার কারণ হচ্ছে যে ফ্রান্স কিন্তু এখন আগে যেমন ইউর মধ্যে একটা ব্রিটেনের একটা দাপট ছিল, এখন কিন্তু ইমানুয়েল মাখো কিন্তু এখন চাচ্ছে যে তার যেটা ক্রমান্বয়ে একটা তার মানে আধিপত্য বিস্তার করেছে ইউর মধ্যে, এইটা সে ছাড়তে চাইবে না। এখন বাকি 27 জনের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো দেশ করতে পারবে না। এবং পোল্যান্ডের কাছে, হাঙ্গেরির কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে তোমরা কেউ একজন ভেটো দাও, হ্যাঁ, কিন্তু তারাও সেটা করবে। এই যে পোল্যান্ডের মতো দেশ, হাঙ্গেরির মতো দেশ, তারাও এসে মানে ব্রিটেনকে উদ্ধার করার জন্য আসতে চাইছে না, এই কারণে যে তারা মনে করছে যে একটা ভেটো দিয়ে ব্রিটেন আউট হয়ে যাবে, কিন্তু তাকে তো মানে ইউর সঙ্গে থাকতে হবে, কাজে কোনো দেশ ভেটো দেবে না। এবং আরেকটা যেটা বিপজ্জনক, মানে দুদিকেই বিপদ, যে একটা হলো যে যখনই আপনি এক্সটেনশন চাইবেন তখন যে 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক্সটেনশন দিবে তা না, এক্সটেনশন অনেক লম্বা সময় হতে পারে, এমনকি না কয়েক বছরও হয়ে যেতে পারে, কয়েক বছরও হতে পারে যদি তারা মনে করে, ব্রাসেলস মনে করলে লম্বা একটা তাদের, কারণ ইউ চাইবে সবসময় ব্রিটেন থাকুক। সেই, এবং তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আমরা প্রত্যেক 3 মাস পর পর আপনাদের টাইম এক্সটেন্ড করব, এটা তো হতে পারে না। হ্যাঁ, কারণ আপনাদের যদি কোনো সেরকম মানে এজেন্ডা না থাকে যে কি হবে, সেটাই, হ্যাঁ, সেই জন্যই ইলেকশনটা দরকার। এবং ইলেকশনটা এমন একটা অবস্থা হবে যে মানে কেউই মনে করা হচ্ছে যে আমি তো ওই যে প্রফেসর স্যার জন কার্ট্রিজ, উনি তো ইলেকশন গুরু, উনি একটা রিপোর্ট পড়ছিলাম, তো উনি তো বলছিলেন যে এবার যেহেতু চারটা দলের মধ্যে ব্রিটেন কখনোই দেখেনি যে চারটা রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্রেক্সিট, লিবডেম, কনজারভেটিভ অ্যান্ড লেবার, এখন আবারও যেটা হাং পার্লামেন্ট হবে, এই কথা মোটামুটিভাবে বলা যায়। বুলবুল কি একমত? কোন বিষয়ে? হাং পার্লামেন্ট বিষয়ে আপা কথা বলেছেন। হাং পার্লামেন্ট, হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয় যে হাং পার্লামেন্ট একটু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। হাং পার্লামেন্টের সম্ভাবনাই বেশি। আমি কি এই প্রসঙ্গে একটু, যে প্রশ্নটি আপনি ওনাদের দুজনকে করেছিলেন যে বরিস জনসনের শক্তির উৎসটাকে, স্ট্রেংথের জায়গাটা, এটা নিয়ে আমার একটা ভাবনা রয়েছে। সেটা হচ্ছে যে বোকাদের কিন্তু অনেক সাহস থাকে, যারা সবসময় খুব ফ্যালাসির ভেতরে থাকে, এক ধরনের ইলিউশনের ভেতরে থাকে, এবং নিজের সম্পর্কে যার অতি আত্মবিশ্বাস, তারা যে কাজগুলো করে সাধারণত ব্যক্তি জীবনে, সেটিকেই
রাষ্ট্রীয় জীবনে অনুবাদ করছেন বরিস জনসন। আমার কাছে মনে হয় না এরকম কোনো অদৃশ্য শক্তি তার রয়েছে, যদিও অনেকে বলে থাকেন যে আমেরিকার একটি আশীর্বাদ রয়েছে। আমার যেটা মনে হয় যে তিনি হয়তো ভাবছেন যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য, চায়নার সঙ্গে বাণিজ্য এবং সারা পৃথিবীতে এটাকে অবারিত করে তিনি এমন একটি জায়গায় নিয়ে যাবেন, তিনি হয়তো ইতিহাসের পার্ট হয়ে যাবেন, অংশ হয়ে যাবেন। হতে পারে তিনি ভাবছেন যে তার শক্তির উৎস একটি হচ্ছে এই যে জনমত জরিপে তার এগিয়ে থাকা, 2 নম্বর হচ্ছে নাইজেল ফারাজে, একেবারে শেষ রক্ষার জন্য ফারাজের সঙ্গে অ্যালায়েন্স করবে, অসুবিধা কি? সেটা 31 অক্টোবর আগে হবে না, সেটা পরেই হোক, ইলেকশনের আগেতে হবে, মানে ততক্ষণ তো তাকে সার্ভাইভ করতে হবে। এখন তার যে অবস্থা, ততদিন পর্যন্ত সার্ভাইভ করেন কিনা সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। অবশ্যই আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সরি, আমার কাছে মনে হয় যে বরিস জনসনের দেশ মানে এটা তো দাবার চালের মতো মানে ঘটনাগুলো, বরিস জনসনের কিন্তু বেশ কয়েকটা সূক্ষ্ম ভুল হয়ে গেছে। যেমন একটা হয়েছে যে দেখেন, যখন আপনার এই যে বেন বিলটা পাস আইনে পরিণত হলো, তখন এখন বলছে যে টু টেস্ট দ্য ল, আর যখন বিল ছিল তখন কিন্তু নির্বিকার ছিল, মানে একদম পার হতে দিয়েছে এবং রয়্যাল অ্যাসেন্ট হয়ে গেছে। হাউস অফ লর্ডসও আর ঝামেলা করে, হ্যাঁ, কিন্তু না হাউস অফ লর্ডস, কিন্তু না বরিস জনসন খোদ কিন্তু বলতে পারতো তখন যে, আমি তো বলি যে ডমিনিক কামিন্সি চালাচ্ছে বরিস জনসনকে। তো তখন ওরা যখন বলছিল যে ইট উইল বি ইকোনমিক্যাল ক্যাটাস্ট্রফি, যে যদি উইদাউট ডিল আমাদের বের হয়ে আসে। শেষ সময় তো আপনি একটা কনক্লুশন যদি করেন তাহলে আমরা ওনাদের বক্তব্য শুনে নিতে পারবো। আপনি একটা কনক্লুডিং একটা কমেন্ট দেন। আমার কাছে মনে হয় যে আচ্ছা, এই কথাটা সেন্টেন্সটা শেষ করে আমি দিচ্ছি। তো তখন বেশি সময় দেওয়া যাচ্ছে না, দুঃখিত। তখন কিন্তু মানে বরিস জনসন বিরাট ভুল করেছে, যে চালটা মিস করেছে, সেটা হচ্ছে তখন বলতে পারতো যে হ্যাঁ ওইটা ইকোনমিক ক্যাটাস্ট্রফি, কিন্তু এটা ইট উড বি এ পলিটিক্যাল ক্যাটাস্ট্রফি যদি আমরা রেফারেন্ডামটাকে মানে ইগনোর করে আমরা মানে ইলেকশন আমরা না দিই, তাহলে কিন্তু লেবারের একটা ফাঁদে ফেলা যেত। এনিওয়ে, এখন মনে হচ্ছে যে মানে ব্রেক্সিট ইম্পাসটা এত সহজে যাবার নয়, এবং এটা কত দিনে যাবে এটা বলা খুব মুশকিল। আগামী ইলেকশনের মধ্যে দিয়ে এটা অতিক্রম করা যাবে অথবা যাবে না। আগামী ইলেকশনে এটা হাং পার্লামেন্ট হবে এবং আলটিমেটলি একটা রেফারেন্ডাম মানে জনগণের কাছে যেতে হবে। আমি বুলবুলের কাছে পরে আসছি। সাজ্জাদ ভাই, জাস্ট ইন 30 seconds. I've got two issues. Okay, so number yes, one please. is I think number one, elections I think should happen. Yeah. And if it does happen, I think each party needs to know what they want to do. I think either they stay or they leave. I think they've got to do within their own party maybe They should a come voting. clean. And they have to be very clear about their vision. And number two, I think the general public needs to be given more information about not just about yes and no, but more about what will happen if we leave and what are our constraints. That's my view. আরিফ ভাই, আমি আমার নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ইস্যুতেই বলছি যে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের যে সমস্যাগুলি রয়ে গেছে, ডিপ্লোম্যাটিক, সিকিউরিটি, ট্রেড, কাস্টমস ইউনিয়ন, মেনি ইস্যুস দেয়ার। ইলেকশন হবে, নতুন পার্লামেন্ট আসবে, কিন্তু সমস্যা একই জায়গায়, সেম সমস্যায় আবার তাদেরকে আবার ফেস করতে হবে। জি। তো সমস্যার সমাধান কবে আসবে, কখন আসবে, কিন্তু আমাদের যেটা সমস্যা, একজন অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে বা একজন অর্থনৈতিক সচেতন নাগরিক হিসাবে আমার যেটা কনসার্ন সেটা হলো আনসার্টিনিটি। 3 বছর একই অবস্থানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, সেটাই। এই আনসার্টিনিটি আমাদের ইকোনমিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং আরও যদি এটা এক্সটেন্ড করা হয় তাহলে এফেক্টটা ইকোনমিতে যে এফেক্টটা আসবে ধীরে ধীরে হয়তো আর একটা রিসেশনের দিকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ধন্যবাদ আরিফ ভাই। বুলবুল, আপনি সাম আপ করেন তো সর্বশেষ। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে প্রথমত বরিস জনসনের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলি, যে 22 জন পদত্যাগ করেছেন বা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন দল থেকে, তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে, কেনেথ ক্লার্কের মতো মানুষ এবং এরকম আরও অনেক সিনিয়র পলিটিশিয়ান রয়েছে। এটা কিন্তু কনজারভেটিভ পার্টির ভেতরে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, ওভারঅল একটা ওয়াইডার ইম্প্যাক্ট তৈরি করেছে, নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট, এবং এটা একটা রাজনৈতিক সংকটও তৈরি করছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা লিডারশিপের ক্ষেত্রে। তো কাজেই যে ওপিনিয়ন পোল নিয়ে আমরা কথা বলছি, যে জনমত জরিপের কথা বলছি, আমার মনে হয় যে মানে আজকে কালকের মধ্যে একটা ওপিনিয়ন পোল তৈরি করলে আগের সেই তৈরির অবস্থান থাকে কিনা বা তাদেরকে নিয়ে মানুষের যে নির্ভরতা সেটা থাকে কিনা, সেটি নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। শেষ করছি একটি কথা বলে, যে আমরা
ওয়েটিং ফর গডও একটা খুব বিখ্যাত নাটক স্যামুয়েল ব্যাকেটের, আপনি হয়তো পড়েছেন। সেখানে দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকে, মানে কোনো কিছুর একটা আশায়, কিছু একটা হবে, গডও নেমে আসবে। গডও আসলে কে? গডের তো কোনো অস্তিত্ব নেই, মানে আমাদের ভাগ্য তো আমাদেরকেই গড়তে হবে। তো ব্রিটিশ জনগণের জন্য কিন্তু কোনো গডও নেই, এটি আমাদেরকে বুঝতে হবে। এবং যেহেতু এটি একটি কমিউনিটি টিভি চ্যানেল, আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছেন তাদের উদ্দেশ্যে শুধু আমি একটা কথাই বলতে চাই যে যারা যেখানেই বাস করেন না কেন, তাদের এলাকার কিন্তু একজন এমপি রয়েছেন, এবং তাদেরকে যে জিনিসটা বোঝা দরকার, অনেকেই হয়তো বোঝেন, অনেকেই বুঝতে পারছেন না এখনও, সেটি হচ্ছে যে ব্রিটেনের রাজনীতি না এখন খুবই, বলবো যে একটা ব্যক্তি স্বার্থে রাজনীতিটা ব্যবহৃত হচ্ছে। মানে একজন ব্যক্তি, ক্ষমতা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো যেগুলো নিয়ে আমরা সবসময় কথা বলে এসেছি, যেটি তৃতীয় বিশ্বের দেশে হয়, সেগুলোর চর্চা এখন এই দেশে হচ্ছে। কাজে আমি বলবো যে কমিউনিটি যারা আছেন, আমাদের যে অনুষ্ঠান দেখছেন যারা, তারা তাদের এমপিকে দায়বদ্ধ করুন, মানে জবাবদিহিতার ভেতরে আনুন, এবং তাদেরকে বোঝান, বলুন যে আমরা কিন্তু সব কিছু ওয়াচ করছি, আপনারা দয়া করে আপনারা দেশের স্বার্থে হলেও একটা প্ল্যাটফর্মে সেই সংকটকে নিরসন করুন। আমার মনে হয় সেই ঐক্যটি যদি তৈরি হয়, তাহলে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। ধন্যবাদ বুলবুল আপনার চমৎকার মন্তব্যের জন্য, এবং একটু ইউনিকও বলতেই হবে। প্রিয় দর্শক, ডু অর ডাই ব্রেক্সিট প্রোগ্রামের আজকের পর্বের এখানেই ইতি। আমাদের সময় একেবারে শেষ পর্যায়ে। আজকে আমার সঙ্গে এই বিশেষজ্ঞ প্যানেলে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর জাকির রেজনা আনোয়ার এবং ছিলেন বুলবুল হাসান। আরও ছিলেন শাহজাদ মিয়া, তিনি ইমিগ্রেশন লয়ার, এবং সৈয়দ আরিফ হুসেইন কাজী, অ্যাকাউন্টেন্ট। আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ, এবং প্রিয় দর্শক, আগামীকাল রাত 11টায় ডু অর ডাই ব্রেক্সিট প্রোগ্রাম দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।